समस्त जाकर विरुद्ध प्रभु दक्षिण मन पाए प्रभु तुम्हें हमको साहस करो पूरा बाबा बाबा ना कर बरा बंधन बरा 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 निराश कर बरा 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 बंधन बरा बरा निराश कर बरा बरा बंधन बरा आद्य प्रेम करो आद्य होने के प्रकार हो तुम्हारा कार्य तुम्हारा सेवा विश्वास प्रभु एक मन एक चित्त प्रभु तेरे आज हम शरीर भाव प्रभु नियंत्रण रहे मन मन प्राण प्रभु कृष्ण के सुनते एक एक प्रेम एक विश्वास प्रभु लगा परिवार एक मत तुझे से अनुग्रह प्रदान करो यीशु का नाम रे हालेलुया हालेलुया पूरा ना बरे 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 शतरा बरे बरे से प्रभु सावधान प्रवेश करि पारे ना हालेलुया पूरा ना बरे बरे शतरा ना बरे बरे ला बाबा बाबा बरे 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 इना शतरा ना बरे 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 जय 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 और तुम लोग मन उठा और तुम शक्ति परिपूर्ण करो मां बड़न शक्ति देते प्रभु तुम्हार कार्य तुम्हें लगाओ हालेलुया हालेलुया तुम दायित्वपूर्ण व्यक्ति मन पाए ओ तुम्हारा कार्य करते तो प्रभु आप प्रभु कर्तव्य कर्म साधन करिया व्यक्ति मन को मन समर्पण कर प्रभु प्रत्येक को तुम्हें उठा प्रभु आत्मा को शक्ति रे पुराना जब मनुष्य बाबा बाबा आत्मा को दान अगुण गुण से परिपूर्ण कर प्रभु तुम्हें जे प्रकार इच्छा करते तुम्हें सही प्रकार में प्रत्येक को तुम्हें व्यवहार करो शैतान का कार्य नहीं प्रभु नाना देश नाना राज्य में प्रभु की प्रकार विषय में घट जाओ से हालेलुया हालेलुया उबाशा बाबा बाबा बारा 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 इनाशा न मन 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 खरा बारा बारा वंदना मन मन तुम्हें दया करो प्रत्येक देश प्रभु प्रत्येक राज्य प्रत्येक जाति में प्रभु तुम्हारी सेवा करिवे ओए श्रीमंत तुम्हें से अनुग्रह करो प्रत्येक प्रभु और रक्षा नहीं प्रभु विनष्ट हालेलुया हालेलुया पूरा क्षमा मामा निखना मन वंदनीय नाम प्रेज जीसस थैंक यू लॉर्ड आत्मा से हम चरण दे सदस्य हम को मदद करने प्रार्थना करें धन्यवाद 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 उस नाम धन्यवाद हालेलुया 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 प्रभु और गतरानी समस्त भारत बने लोग धन्यवाद समस्त मंत्र नाम उद्धार कर पात्र तुम सेवा कर सूर्य तुम देल बोल तुम नाम धन्यवाद 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 पवित्र जो समस्त तुम समर्पण कर तुम दया कर हम समस्त काम सब क्षमा कर तुम्हारा तू धोई परिष्कार करो दर बशा खर बंदर बल बर हालेलुया 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 और तुम सेवा कर तुम योग्य तुम करो इधर बशा खर बंदर बल बर हालेलुया 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 एवं तुम दर्शन कर तुम जीवन निज आज पवित्र आप जेबे कर तुम सहाय्य कर तो मान पवित्र धर्म तुम संग जाने दर्शन करि पारिबो ना उदर बशा खर बंदर बल बर हालेलुया हालेलुया तो कान तुम पवित्र परमेश्वर तुम नाम धन्यवाद कौन से प्रभु असुजी विषय वस्तु तुम्हारे वास करना तुम नाम धन्यवाद इधर बल करी खल बशा खर बंदर बल बर हालेलुया 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 हे प्रभु महान एवं पवित्र परमेश्वर सेवा जन के सूर्य देव जीव तुम नाम धन्यवाद 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 एवं सत्य परमेश्वर प्रभु प्रभु मन परिचय मध्य पाए साहाय्य कल तुम नाम धन्यवाद प्रभु मन कर मध्य धर्म कम सब उद्धार ताई तंदा इधर बत्तरी खलवश खरबंदर बलबर हालेलुया मात्र मन का परिश्रम दोष अगर हम निष्फल हो बोलते मन नाम धन्यवाद तेरे गुरु जाता है जान प्रभु जाने को हम आदि तुम्हारे आगे तुम सहाय्य करो हालेलुया 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 एवं तुम्हारे संपूर्ण विश्वास करो एवं विश्वास से उत्तम जितना प्राण मन जो हम करो तुम सहाय्य करो उधर बत्तरी खलवश खरबंदर बलबर हालेलुया 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 और सर्वदा तुमको जो भय कर चाले तुम आज्ञा सब हम पालन करो तुम सहाय्य करो उधर बश खरबंदर बलबर हालेलुया 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 भगवान को रोमानी कन को वाक्य भगवान कन को उपदेश भगवान को भगवान को वाक्य प्रदान करने करे इच्छा को नाम धन्यवाद से सब जेबरी मनोयोग करबा এবং তাহাকে যেবরি আমি ও তার ডাণি এবং কাম জীবন নজীবন সাহায্য কর উদর বর্ষা খরা বত্তরি খালা বন্দর বলবর হালেলুয়া 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 এবং তোমার যে রব আমি যে শুনে পারি তুমি সাহায্য কর उदर बत्तरी खरबश खरबंदर बलबर हालेलुया हालेलुया तो आज ब्राह्मण का जीवन बदल जीवन में सहाय्य कर उदर बश खरबत्तरी खलबंदर बलबर हालेलुया 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 एवं सब प्रदर्शन माध्यम कथा करे तुमे को उदर बत्तरी खलबश खरबंदर बलबर हालेलुया तो आज ब्राह्मण गुण विषय में हम देखि पारिबो एवं अन्य मत जेबरे करिबो तुमे सहाय्य कर इदर बश खरबत्तरी खलबंदर बलबर हालेलुया 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 हमारे का मंडली समस्त प्रभु विश्व भाई बहन मध्य तुम आशीर्वाद तुम दया करो जहाँ की समस्या सुविधा तुम यीशु का नाम तुम दूर कर
ओ जो मान तुम निर्भर करते जो मान तुम प्रभु प्रभु आशा आकांक्षा दर्शन समस्त समस्त आवश्यक विषय तुम्हें पूर्ण कर समस्त प्रभु जीवन को गौरव नित्य हुआ उदारवत्ता रिखाला बशा खरा बंदर बल पर हालेलुया शैतान सब प्रभु शैतान समस्त प्रभु कार्य समस्त प्रभु चातुर बल में खांदर मामन को उद्धार तुम कर इदारवत्ता रिखाला बशा खरा बंदर बल पर हालेलुया 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 ओ ताहा बिंदु जे प्रेम प्रभु उत्तम भाव में युद्ध मध्य कर साहाय्य को सेही परिवर्तन आत्मिक प्रभु भाव में हमका शक्ति युक्त तुम कर इदारवत्ता रिखाला बशा खरा बंदर बल पर हालेलुया ता चातुर बिंदु जे हम जे पड़ी जाओ तुम साहाय्य कर इदारवत्ता खरा बंदर रिखाला बंदर बल पर हालेलुया 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 ओ सेही प्रकार हमन आत्मिक जीवन मध्य जे प्रभु पड़ी परिवर्तन साहाय्य कर हालेलुया 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 ओ तुमरो बल शक्ति जे प्रेम पाई हम जे परी आत्मिक और योद्धा स्वरूप ही पर साहाय्य कर हालेलुया 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 इदारवत्ता खरा बंदर बल पर हालेलुया ओ प्रभु तुम सर्व सन्निकट ताप हम जानी जेपरी आज जब धर्माचरण जब करियो तुम साहाय्य कर इधर वर्षा खरा बत्तरी खाला बंदर बल पर हालेलुया हालेलुया तुम काम के मुक्त आसो ताको हम जानना ओ दिन प्रति मुहूर्त हम जे सजा करबो प्रति मुहूर्त जे हमें प्रभु मूल्यवान समय जे मन कर तुम साहाय्य कर हालेलुया 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 और सब समय जे हमें निजे जे प्रभु परिशुद्ध एवं धूत कर रखि पारे तुम साहाय्य कर हालेलुया 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 प्रभु तुम नाम धन्यवाद 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 मध्य प्रभु जाके जामन करी मध्य वाक्य वाक्य जेपरी आमे जेपरी कार्यकारी हम जेपरी हे परि साहाय्य कर हालेलुया हालेलुया से वाक्य जेपरी आमान मध्य जेपरी और 100 गुण जेपरी फल फल तुम दया कर इधर वर्षा खरा बत्तरी खाला बंदर बल बर हालेलुया से प्रकार आमान को मन हृदय तुम खोलियो हम समस्त वाक्य जेपरी बुझी ताको हम जे पालन करी तुम दया कर इधर वर्षा खरा बंदर बल बर हालेलुया ओ ता जेपरी दुष्ट तुम दे दिला और ता जेपरी 100 गुण प्रभु फल फल से उत्तम रूप जे मध्य परि तुम साहाय्य कर हालेलुया ओ से आमन उत्तम भूमि जे प्रामन कर हृदय से वही पर दया कर इधर वर्षा खरा बत्तरी खाला बंदर बल बर हालेलुया 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 ओ प्रभु तुम नाम धन्यवाद धन्यवाद और जो माने मध्य प्रभु हमन को मन रे वस्त्र समस्त दया कर प्रत्येक को सुख प्रदान करी तुम्हारे और चरण कर को आनी गौरवान्वित हो इधर वर्षा खरा बंदर बल बर हालेलुया मन कर ग्रामांचल मंडली को मध्य तुम समर्पण तुम दया कर समस्त बालक को ता भाई विश्वास भाई भनी मान प्रभु और समस्त तुम ठाक में लगाई रखो और कौन से आत्मा जो विनष्ट न हो तुम दया कर मात्र जे प्रत्येक दिन मंडली गुडी कर जे आत्मा गुडी जासी रहो मोर योगदान देबे तुम साहाय्य कर हालेलुया समस्त जे गोटे महत सेना सदस्य उठ परिबे एवं तुम राज्य कार्य में निर्भर करबे तुम दया कर हालेलुया 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 समस्त विषय प्रार्थना तुम सुनै छ तुम देलक धन्यवाद तेणु तार सुख नाम होछि आमीन। रोमियो 8 पर्वर 35 पदरे लिखा अछि ख्रीष्टଙ୍କ ପ୍ରେମରୁ କି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବ କି କ୍ଲେଶ କି ସଂକଟ କି ତାଡ଼ନା କି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ କି ଉଲ୍ଲଂଘତା କି ବିପଦ କି ଖड्ग ପ୍ରକୃତରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେମରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଶୈତାନର ଅହରହ ଉଦ୍ୟମ ଲାଗିକି ରହିଛି। ସେ ଚାହେଁ ନାହିଁ ଆମେରିକା ବା କୌଣସି ଜଣେ ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁ ଆଉ ଶେଷରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସହିତରେ ଏକତ୍ର ମିଳିତ ହୋଇକି ବାସ କରୁ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ମୁଁ ଯୋଉଠି ଅଛି ମୋର ସେବକ ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ରହିବ। ଆଉ ଦିନେ ଶୈତାନ ଥିଲା ସେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେ ତୃତୀୟ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଗ୍ନିମୟ ପ୍ରସ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ସେ ଗମନାଗମନ କରୁଥିଲା। ସେ ଅଭିଷିକ୍ତ କିରୁବ ଥିଲା। ତେଣୁ ସ୍ୱର୍ଗର ସମସ୍ତ ଅନୁଭୂତି ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ଯୋଉଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ତିକ୍ତ ଅନୁଭୂତି ନାହିଁ, ଦୁଃଖ ନାହିଁ, କ୍ଲେଶ ନାହିଁ, କ୍ରନ୍ଦନ ନାହିଁ, ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ, କ୍ଷୁଧା ନାହିଁ, ତୃଷା ନାହିଁ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ସେ ବିତାଡ଼ିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେ ଜାଣେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହାକ୍ରୋଧ ରୂପ ଦଣ୍ଡରେ ସେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବ। ଆଉ ତା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଇଛି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ।
ଲେଖା ହଉଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଶୟତାନ ଆଉ ତାର ଦୂତମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଅଗ୍ନିମୟ ଆଉ ସେ ହ୍ରଦରେ ଅଗ୍ନିମୟ ନରକରେ ନିକ୍ଷେପ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ। ସେହିପରି ଶୟତାନ ତାର ଦୂତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଇଛି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ, ଅଗ୍ନିମୟ ସେ ନରକ, ଯୋଉଠି କେବଳ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଧୂମ ଉଠୁଥିବ। ସେ ଜାଣେ ତାର ଶେଷ ଅବସ୍ଥା ଆଉ ଏହିପରି ଭାବରେ ସେ ନରକର ଅଗ୍ନିରେ ଆଉ ତାକୁ ଆଉ ସେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ହେବ, ସେଥିରୁ ସେ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ସହସ୍ର ବର୍ଷ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ କିପରି ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ସେ ପାତାଳ କୁଣ୍ଡରେ ତାକୁ ପକେଇକି ରଖିବେ, ଚାବି ପକେଇକି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ ସମସ୍ତ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ରାଜା ହେଇ ସେ ନିଜର ସାଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଶାସନ କଲାବେଳେ ଆଉ ସେ ଜାତି ସମୂହକୁ ପୃଥିବୀରେ ସେ କାହାକୁ ଲେଖା ଅଛି ସେ ଅଭ୍ରାନ୍ତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ଜାଣେ ତାର ଭବିଷ୍ୟତ ସେପରି। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଭିତରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟ କ୍ଷଣ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ, ଅଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟ ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେମରୁ ଯାହା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରେମ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେମ ପରି ଆଉ ପ୍ରେମ ନାହିଁ। ତାହା ଅଦ୍ୱିତୀୟ, ୟୁନିକ୍। କାହିଁକି ନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି କେହି ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳରେ ସେପରି ଆମମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ, ପାପକ୍ଷମା ନିମନ୍ତେ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାଣ ଦେଇନାହିଁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଅନେକ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରିଥିବେ, ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିବେ, ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି କରିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଣ କେହି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ନିଜର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ନିଜର ପ୍ରାଣ ଦାନ କରିବା ଠାରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଷୟ କିଛି ନାହିଁ। କୌଣସି ବିଷୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେମରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ନ କରୁ। ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିବା ଗୋଟିଏ ସମୟ ଆସିବ, ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ 2:9 ଅନୁସାରେ, ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, କିପରି ଚକ୍ଷୁ ଦେଖିନି, କର୍ଣ୍ଣ ଶୁଣି ନାହିଁ, ହୃଦୟରେ ଜାତ ହୋଇନାହିଁ, ଏପରି ବିଷୟମାନ ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ପ୍ରେମକାରୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି। ଜଗତରେ ଅନେକ ବିଷୟ ଅଛି ଆମମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରେ। ଗଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା ନ କଲେ, ଆତ୍ମିକ ମନା ନହେଲେ ତାହା ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିଦେବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ, ଯେପରି ଯିଶାୟ କହିଲେ, ପୃଥିବୀରୁ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ଯେମନ୍ତ ଉଚ୍ଚ ତେମନ୍ତ ଉଚ୍ଚତର, ତାଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ, ତାଙ୍କର ମାର୍ଗ, ସଂକଳ୍ପ ଆମର ମାର୍ଗ ଠାରୁ ଆଉ ଅନେକ ତାହା ଗଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ନାହିଁ ଏମିତି ଯେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ପ୍ରଭୁ ରଖିଛନ୍ତି, ପୃଥିବୀରୁ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ଯେମନ୍ତ ଉଚ୍ଚ ସେମନ୍ତ, ସେମିତି ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ତଦନୁସାରେ ଯୋଗ୍ୟ ଆଚରଣ କରନ୍ତି, ଯୋଗ୍ୟ ଦେଖାଯାନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ, ସେହିପରି ଭାବରେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ସେପରି ଭାବରେ ଲାଭ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ହୋଇ ଆଉ ଜୀବନଯାପନ କରିଛନ୍ତି ଜଗତରେ। ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଉଚ୍ଚତର, ଇହକାଳରେ ମଧ୍ୟ, ସମୟରେ ଆଉ ପରକାଳରେ ସୁଦ୍ଧା। ଯେପରିକି ଯୋସେଫଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଏତେ ଉନ୍ନତ କଲେ, ତାଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାକୁ ସେମିତି କରାହେଇନାହିଁ। ଦାଉଦଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଏତେ ଉନ୍ନତ କଲେ, ତାଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାକୁ କରାହେଇନି, ଯଦିବା ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଣାଗଲା। ଆଉ ସାମୁଏଲ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜ ହେଲେ, ବୋଧେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଭିଷିକ୍ତ ଲୋକ ମୋର ସମ୍ମୁଖରେ, ପରମେଶ୍ୱର ସିଧା କହିଲେ ତାର ଶରୀରର ଦୀର୍ଘତା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କର ନାହିଁ। କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଯେପରି ଦେଖେ, ପରମେଶ୍ୱର ସେପରି ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ମଣିଷ ବାହାର ଦେଖେ, ପରମେଶ୍ୱର ଅନ୍ତଃକରଣ ଦେଖନ୍ତି। ଏହାକୁ ଆମେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କଲୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରେ।
ଯାହାକୁ ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ, ଭାବୁନଥିଲେ ତାଙ୍କ ବାପା ବି, ଯିସି ଦାଉଦର ବାପା, କାରଣ ସେ ଚୁପ୍ ଅଛନ୍ତି ସାମୁଏଲ କହିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କ'ଣ ତମର ଆଉ କେହି ପୁଅ ନାହାନ୍ତି? ଆଉ ଜଣେ କନିଷ୍ଠ ଅଛି, ସେ ତ ମେଷପାଳକ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଧାରଣା ହିଁ ନାହିଁ ବା ଇଚ୍ଛା ହିଁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସାମୁଏଲ କହିଲେ ତାକୁ ଶୀଘ୍ର ଡକାଅ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସିଗଲେ ନିକଟକୁ, ପରମେଶ୍ୱର ନିଜେ କଥା କହିଲେ ସାମୁଏଲ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କୁ, ଏ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି, ଏହାକୁ ଅଭିଷେକ କର। ଈଶ୍ୱର ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତି, ମଣିଷ ଦେଖିବା ପରି ସେ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ସେପରି ଯୋଗ୍ୟ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଉଚ୍ଚତର। ଆମଠାରେ ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ, ଆମଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, କାହିଁକି ସେ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କରାଯିବ? କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଦେଖ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ କର୍ମାନୁସାରେ ପ୍ରତିଫଳ ପୁରସ୍କାର ସଙ୍ଗରେ ନେଇ। କର୍ମ ଦେଖିବେ ପ୍ରଭୁ, କଥା ଦେଖିବେ ନାହିଁ। ଅନେକ ମଧ୍ୟ ଏଇଟାକୁ ମନକୁ ନେଇ କର୍ମ କରନ୍ତି, ଏକଦମ ଲାଗି ପଡ଼ି କର୍ମ କରିଦିଅନ୍ତି ସବୁ। ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଏକଦମ ଖୁସିରେ ଉତ୍ତେଜିତ ହେଇକି, ଏତେ ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛ, ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ବାଇବେଲରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଲେଖା ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକର କର୍ମ କି ପ୍ରକାର ଅଗ୍ନି ସେଦିନ ପରୀକ୍ଷା କରିବ। ସେତେବେଳେ ଅନେକଙ୍କର ପୋଡ଼ିଯିବ, ସେମାନେ କ୍ଷତି ସହ୍ୟ କରିବେ ଲେଖା ଅଛି। ଯେମିତି ବ୍ୟବସାୟରେ ଯଦି କ୍ଷତି ହୁଏ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ ହେଲା ପରେ ସେ ଲୋକ ବ୍ୟବସାୟ ବନ୍ଦ କରିଦେବ, ଆଉ ଯିଏ ଯାହାର ଲାଭ ହବ ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କର୍ମ ରହିବ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ଦିଆହବ ଲେଖା ଅଛି। ଯୀଶୁ ଆସିବେ ସେହି ପ୍ରକାର କର୍ମ ଆମମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ। ପୃଥିବୀ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ଯେମନ୍ତ ଯତମନ୍ତ ଉଚ୍ଚତର, କେହି এই ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ଗଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ହାଲୁକା ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ଭୁଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ଉଦ୍ୟମ କରନ୍ତି, ଆଉ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ପୁରସ୍କାର ତ ଛାଡ଼, ଦଣ୍ଡ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଅଜ୍ଞାନତାର, ମୂର୍ଖତାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ହେତୁରୁ। କାରଣ ମଶାଙ୍କ ସମର କଥା ଆମେ ଜାଣୁଛେ, କେତେକ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଦଳବଦ୍ଧ ହେଲେ, ମଶା ହାରଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ, କେବଳ ତମେ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛ, ବେଦର କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ, ମଣ୍ଡଳୀର ସବୁ ଲୋକ ପବିତ୍ର, ଆମେ ବି କରିବା। ଆଜି ଅନେକଙ୍କ ଠାରେ ଏହି ଧାରଣା ଅଛି, ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକମାନେ ସବୁ ପବିତ୍ର, ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେ ସମାନ ଭାବରେ। ମାତ୍ର ଆମେ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରୁ ଜାଣୁଛୁ, ମଶା ବହୁତ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଦେଖ ଏତେ ଦିନ ମୁଁ ଏମାନଙ୍କର ଭାର ବହନ କରି ଆଣିଲି, କୌଣସି ବିଷୟ ଏମାନଠାରୁ ମୁଁ ନେଇନାହିଁ, ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କର ନୈବେଦ୍ୟ ତୁମେ ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଉ ଦଣ୍ଡରେ ଏମାନଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦବ, ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ। ଏପରି ହେଲା 250 ଅଧିପତି ମଣ୍ଡଳୀର ଧୂପ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ସମୟରେ ଅଗ୍ନି ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କଲା, ମଲେ ସେଠି 250। ସେମାନେ ସୁଖ୍ୟାତି ସମ୍ପନ୍ନ ଲୋକ ସବୁ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଦାବି କରୁଥିଲେ। ଆହୁରି କେତେକ ଲୋକମାନେ ରହିଲେ, ମଶା ଡାକିବା ସମୟରେ ସେମାନେ ଆସିଲେ ନାହିଁ, ଦାମ୍ଭିକ ହେଇକି ରହିଲେ, ନିଜ ନିଜ ଗୃହରେ ସେମାନେ ରହିଲେ। ଆଉ ଲେଖାଉଛି ଭୂମି ଫାଟି ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କଲା, ଜିଅନ୍ତା ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପରିବାର ସବୁ ଚାଲିଗଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଏଇଆ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଏପରି ଦାମ୍ଭିକ ଭାବରେ, ଦୁଃସାହସିକ ଭାବରେ ସେମାନେ ନିୟୋଜିତ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ, ସେମାନେ ଏପରି ଦଣ୍ଡପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ନୂତନ ନିୟମରେ ସେଇଆ ଅଛି, ତୁମର ଆହ୍ୱାନର ଯୋଗ୍ୟ ଆଚରଣ କର, ତୁମର ଆହ୍ୱାନ ମନକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଯତ୍ନଶୀଳ ହୁଅ, ମନ ଇଚ୍ଛା କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। এই ଜଗତରେ ସୁଦ୍ଧା ବେଶୀ ସମୟ ପ୍ରଭୁ ଆଗକୁ ବଢିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ, ଶେଷ ସମୟରେ ତ ବୃଥା ସବୁ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ବଡ଼ ସାବଧାନର ସହିତ ଚାଲିବାକୁ ହବ। ଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ନ କରି ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ ହୁଏ ଆଉ ଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟ ପ୍ରତି। ଆଉ ମୁଁ এই ସମୟକୁ ଟିକେ ଫ୍ରି ରହୁଛି, ଦିନ 12ଟା ପରେ ସାମାନ୍ୟ ଜ୍ୱର ଆସୁଛି, ବେଶୀ ନାହିଁ, ସେଟା ମୋତେ ଡାଉନ୍ କରି ରଖୁଛି। ରାତି ଅଧ
पर्यंत प्राय कंटिन्यू करुच्ची बेसी तो नहीं किंतु डाउन करुच्ची किंतु प्रभु को धन्यवाद मोर जो व्यक्तिगत प्रार्थना बाइबल स्टडी रो समय जहाँ था मुझे सब मेंटेन कर पारुछि आउ सुषम खाद्य तो ग्रहण कर पारुना जहाँ भी बाध्यतार खाऊँ से देहरे पूरा स्ट्रेंथ मु पाऊना आउ तेणुक मु वीक फील करुँची आउ जा हो समय तो गोटे अच्छी सब विषय रोटी रे मनीष तो बंचो ना सब ईश्वर का मुख निर्गत वाक्य बंचो से अनुसार मत चलने तेणु मुझे मशा हो चुके मशारी पके आ से बेडरूम रे मशारी भितर अच्छे आउ ए हठात ए रोजारी मत डाकिला आस आस टीवी रे गोटे विषय देखियो कौन ना डोनाल्ड ट्रंप से शपथ नौ ओ मोस्ट पावरफुल मैन ऑफ द वर्ल्ड ठीक अच्छे मुझे था पर मुझे यूट्यूब रे न देखीदेवी ठीक बाहरी आसिली से पुणी जो आरंभ कला मुझे टिके देखीदिए सारा दुनिया समस्त राखी ऊपर तो कहुए मोस्ट पावरफुल मैन ऑफ द वर्ल्ड आउ प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका शपथ नौ जहाँ देखा बेसी समय रही ना 5 मिनिट ठिया थी परा बेसी हठात मो मुखर गोटे कथा बाहर मिलेनियल रेन ऑफ क्राइस्ट जानिछ तो जीशुंकर सहस्र वर्ष राजत्व हाँ कहला से ए लोक से थे ए पोजिशन रे से किसी कहला ना ता जगह किए थी टे भाभी कहल से हाथ मत देखे गला तुम एग्जैक्टली तेणु पाउल कहले मु बिना लक्ष्य दौड़ना यही तो प्रभु अनुग्रह बंचले नले उठी जाता मोर कर्मर सब फल पुरस्कार प्रभु को भय रखी बाइबल को बहुत सावधान सहित पढ़ी प्रकृत आत्मिक लोक मैंने जो मान जहाँ शिक्षा पाई आज जाए से टलमल है ना एते करी जो कार्य प्रभु को पाई करी लक्ष लक्ष टंका मो बैंक रे बैलेंस कर रखी नहीं घर द्वारा करनी निज समय तो गला तो पिलामानकर अच्छी ए सब करनी सब प्रभु हाथ में छाड़ी देकी अच्छी सबुर पुरस्कार पाई जाइछन्ति सम्मान पाई जाइछन्ति तापर सहस्र वर्ष राजत्व मते तो निजे प्रभु जीशु देखै छन्ति मु जने वर्ल्ड रूलर आ मते हालो कमांडो कहउछन्ति से प्रभु को प्रेम रे प्रभु जहाँ रखी छन्ति मनीष चिंता कल्पना करि पारिबो नाही जो माने प्रभु को प्रेम स्थिर अच्छा चक्षु देखी नहीं कर्ण शुणी नहीं हृदय जात एपरी लोक मैंने आसुंट सेपरी लोक मैंने जाऊँ समय मध्य किछि आ गोटे निश्चयता नहीं कारण आम देशर जे प्रधानमंत्री थिले केमती तांको निजर अंगरक्षी माने तांको गुली करिके मारदले से निजे जेतले प्रधानमंत्री थिले एपरी भाव यीशुंकर समय जो आसो समुदाय जगत से राजत्व करते सहस्र वर्ष 1000 वर्ष जाए लेखा साधु मान हस्त शासन भार दिज्व से समय समस्त किसी विषय बशीभूत हो ठीक विषय लक्ष्य रखी गोटे मूर्ख भाव हड़बड़ भाव स्टेप नहीं ना निजे भी चिंता करी चाकरी करी ना प्रभुंकर कार्य करी चाकरी करे किसी समय मोर गुरुत्व महत्व सब देख जहाँ जिते बड़ लोक लोक मैंने एत चाकरी सरी 6 वर्ष आउ किए मान केते बड़ लोक किए मान तुमको थिल दिन पावर दिने पावर थिल समस्ते मानुले एबे किए तुम ऑर्डिनरी लोक जीशुंकर कार्य यह काल अच्छी सम्मान पर काल रिटायरमेंट बयस पर से समय मोर सम्मान रे किछि उणा नहीं ता बढ़ी जाउछि आहुरी बढ़ी जाउछि ए जगत रे आ ईश्वर राज्य रे तो ता चिरकाल स्थायी हो
ତେଣୁକରି ମୁଁ ମନସ୍ଥ କରିଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ସ୍ଥିର ରହିବା ପାଇଁ। ଜଗତ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ ନାହିଁ ଲେଖା ଅଛି। ଜଗତ ଦେଖେ ନାହିଁ କି ତାଙ୍କୁ ଜାଣେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଏଇଟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ମୋର କାମ କରୁନାହିଁ ମୁଁ। କେହି ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି କରିବା କଥା ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ଆସିବେ, ସହସ୍ର ବର୍ଷ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ଏ ପ୍ରକାର ଆଉ ସବୁ କ୍ଷମତା ଦେବେ, ଅଧିକାର ଦେବେ। ଆଉ ଯେମିତି ପୃଥିବୀ ଆକାଶ ଉଚ୍ଚତର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଆମ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚତର ଦାଉଦ କି ଆଉ ସେଇ ଯୋସେଫ କାହା ପରି ସେଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ କରିବେ, କି ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କ ପରି ସବୁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ। ଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମୋର ନାହିଁ, କାହାର ମଧ୍ୟ ରହିବା କଥା ନାହିଁ। ଯଦି ରହେ ତାହେଲେ ଆମେ ଭୁଲ ବାଟରେ ଅଛୁ। ଆମେ ଶାରୀରିକ ମାନ ତାହେଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେମ ଯାହା ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରେମ। ଆଉ କେହି ନାହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳରେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାଣଦାନ କରିଛନ୍ତି, ପାପରୁ ମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଭରସା ଦେଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ଅନ୍ତରରେ ଅନୁଭବ କରିବା ଆମମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ। ଯେପରି ମନରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରେରଣା ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା, ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବି ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ, ସମସ୍ତ ମନ ଓ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି। ପାଉଲ ତାହା ଭଲ ରୂପେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ମୋ ନିମନ୍ତେ ଜୀବନ ଧାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ ଲାଭଜନକ। ଫିଲିପି 1:21 ସେଇ କଥା କହିଲେ। ଯଦି କେହି ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରେ ତାହେଲେ ସେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବ ଧାରଣ କରିବ। ମୋ ନିମନ୍ତେ ଜୀବନ ଧାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ବାପା ନାହିଁ, ମା ନାହିଁ, ସ୍ୱାମୀ ନାହିଁ, ସ୍ତ୍ରୀ ନାହିଁ, ଭାଇ ନାହିଁ, ଭଉଣୀ ନାହିଁ, ପୁଅ ନାହିଁ, ଝିଅ ନାହିଁ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ କେହି ନାହାନ୍ତି। ମୋ ନିମନ୍ତେ ଦେଶ ଦୁନିଆ ନାହିଁ। ମୋ ନିମନ୍ତେ ଜୀବନ ଧାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ ଲାଭଜନକ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ବଞ୍ଚୁ, ମରିବାଟା ଆମମାନଙ୍କର ଲାଭଜନକ। ତେଣୁ ତ ଅନେକ ବିଷୟକୁ ନେଇ ପାଉଲଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରିଛି। ଆଉ ମୋର ଆଦର୍ଶ କରିକି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ରଖିଛି। ଆଉ ସବୁବେଳେ ସେ ରହିବେ ସେମିତି ଭାବରେ ମୋ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ହିଁ। ସେଇ ପ୍ରକାର ଲାଇଫ୍, ସେଇ ପ୍ରକାର ମିନିଷ୍ଟ୍ରି କରିବେ ମୁଁ ପସନ୍ଦ କରୁନି। ପସନ୍ଦ କରିବା ବଲେ ଏମିତି ଅନେକ କହିବେ, ମୋର ବି ପସନ୍ଦ, ମୁଁ ବି ଚାହୁଁଛି, କିଛି କାମ ନଥିବ। ମୁଁ ନିଜେ ସେଇଟାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରୁଛି। ମୋ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଚାର ଜ୍ଞାନର ମନର ବାକ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ନ ହୋଇ ଆତ୍ମା ଓ ଶକ୍ତିର ପ୍ରମାଣଦାୟକ ହେଲା ଭଳି, ଠିକ୍ ସେମିତି ମୋର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଚାରକୁ ଜ୍ଞାନରେ ନ କରି ଆତ୍ମା ଶକ୍ତିର ପ୍ରମାଣଦାୟକ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର, ଏ ଦୁଇଟା ମେନ୍ ଜିନିଷ ଧରି ମୁଁ ଚାଲିଛି। ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କେମିତି ପ୍ରେମ କରିବା, ଆମକୁ କିଛି ବିଷୟ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବା କଥା ନାହିଁ। ଯେତେ ପ୍ରକାର କ୍ଲେଶ, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ, ଉଲ୍ଲଙ୍ଘତା, ଅଭାବ, ଅନାଟନ, ଯେତେ ଶତ୍ରୁ ଶୈତାନ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସେଥିରୁ ପୃଥକ ହେଇଯାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ହେଇପାରେ ନାହିଁ, ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ନିଜର ଅଭିଳାଷକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଅଲଗା ହେଇଯାନ୍ତି। ବାଇବେଲ ତ ଲେଖା ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ କହିଲେ ପ୍ରଥମରେ ଥିବା ଅନେକ ଲୋକ ଶେଷରେ ପଡ଼ିବେ, ମାତ୍ର ଶେଷରେ ଥିବା ଅନେକ ଲୋକ ବି ପ୍ରଥମ ହେବେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କେବେ ତଣା ହବ ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ସେଟାରେ କ'ଣ ଯେ ଏପରି ଯେହେତୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଣଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିଛି। ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରି ଏଇଟା ଆଉ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା ପାଇବା ସବୁ ଆବଶ୍ୟକ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ସେ ପ୍ରେମରେ ପ୍ରେରଣା ପାଏ। କେମିତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଆମେ ସ୍ଥିର ରହିପାରିବା, ସେଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ? ଯୋହନ 14 ପର୍ବର 15 ପଦ 21 ପଦରେ ଲେଖା ହେଉଛି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଯିଏ ମୋର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରେ ସେ ମୋତେ ପ୍ରେମ କରେ, ଅନ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ, ତାହେଲେ ସେ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ହବ। ନୂତନ ନିୟମରେ ଯାହା ଅଛି, ମାଥ୍ୟୁରୁ ପ୍ରକାଶିତ ଭିତରେ ସବୁ ମାନିବାକୁ ହବ। ସେଇଟା ହଉଛି ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ। ଯେତିକି ଆମେ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ତା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପରିମାଣ, ସେ 30 ଗୁଣ କି 60 ଗୁଣ କି 100 ଗୁଣ ଭଳିଆ ହେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ସ୍ଥିର ରହିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ 100 ଗୁଣ ଫଳିବାକୁ ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞା ମାନିବାକୁ ଅଛି, ଯୋଉଟା ପବିତ୍ରାତ୍ମାଙ୍କ ବିନା କେବେ ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ପବିତ୍ରାତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ଯାଇ ସେଇଟା ହବ। ରୋମିଓ 5 ପର୍ବ 5 ପଦ ଅନୁସାରେ ଲେଖା ହେଉଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ ପବିତ୍ରାତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇକି ରହିଛି।
যথেষ্ট পবিত্র আত্মারে পূর্ণ হওয়াকে হব, তেবে যাইকি সেইটা সম্ভব হব। আমি প্রভুকে প্রেম করিপারু, তাঙ্কর আজ্ঞা পালন করিপারু, তার অনেক কারণ আমি দর্শাই পারিবা কইপারি, কিন্তু প্রধান বিষয় হল পবিত্র আত্মাঙ্কর অভিষেকর অভাব, পবিত্র আত্মাঙ্কর କାର୍ଯ୍ୟର ଅଭାବ ଆମଠାରେ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରୁନୁ, ନହେଲେ ଆମ ମାଇଣ୍ଡ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ, ବ୍ରେନ୍ ୱାଶ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ତ ସେ ହେଲେ ଆରମ୍ଭରୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ମୋ ମଧ୍ୟରେ ଦେଲେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଲି। ଏମିତି ଭାବରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ମୁଁ ଚାଲିଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ। ମୁଁ ପାଗଳ ହେଇଗଲି ଏକଦମ। ବାଇବେଲରେ ଯାହା ଅଛି ତାହା ହିଁ ଖୋଜି ଖୋଜି ମୁଁ କରିବି। ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆହ୍ୱାନ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆସିଲା, କାହିଁକି ବାଇବେଲର ଏଇ କଥା ଗୁଡାକ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଳନ କରାଯାଉ ନାହିଁ? ମୁଁ ଜନ୍ମରୁ ଏତେ ଦିନ ମୋର ସବୁ ଚାଲିଗଲା, କାହିଁକି ହବ ନାହିଁ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବିପ୍ଳବ ସୃଷ୍ଟି, ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ବିପ୍ଳବ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା 1982 ମସିହାରୁ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ରେଭଲ୍ୟୁସନ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନଙ୍କର ସେ ଗଜପତିର ମୋହନାଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ସାକ୍ଷୀ, କିପରି ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା। ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଦ୍ୱାରା ସାଧନ କଲେ। ମୋ ଜୀବନକୁ କିଛି ବୋଲି ମନେ କଲିଣି, ତୁଚ୍ଛ କରି ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଆଜି ବି ସେଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ମୋ ଠାରେ ଅଛି, କାରଣ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ମୋ ଜୀବନ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ, ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଏ, ତା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ବିଷୟ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। କଠିନରୁ କଠିନତର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯଦି ମୁଁ କୋଉଟା କରି ନପାରେ, ପ୍ରଭୁଠାରେ ଏମିତି ସମର୍ପଣ କରିଦିଏ ହାତ ବଢ଼େଇ, ମୁଁ ପାରୁନି, ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଏମିତି ସିଚୁଏସନ ପ୍ରଭୁ କରନ୍ତି, ମୁଁ ସେଟା କରିପାରେ, ମୁଁ କରିପାରେ ସେଇଟା। ଏପରି କିଛି ବିଷୟ ନାହିଁ ଯାହା ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପାଳନ ନ କରିକି ମୁଁ ସେଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଣା ଅଛି, ଏପରି ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ସେଟା କେବଳ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ହିଁ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରେୟ ଦେଉଛି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଭିଷେକ ହିଁ ମୋତେ ତାହା ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେପରି କରିବ। ଯଥେଷ୍ଟ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ସ୍ଥିର ରହନ୍ତୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଅର୍ଥ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ମାନିବା। ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ମାନିବା ମାନେ କୋଉ ପ୍ରକାର ଆଜ୍ଞା ମାନିବା? ପ୍ରଧାନ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବା, ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଧାନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକଙ୍କର। ନିଜେ କରନ୍ତୁ, ପରିବାର କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମଣ୍ଡଳୀ ସେବା ନିହାତି ଦରକାର। ଏକ ମଣ୍ଡଳୀ ସେବା, ଦୁଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ, ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦାନ କରି ଏହିପରି ଭାବରେ କରିବାକୁ ହବ। ତାହା ଯେ ଖାଲି ଗୋଟେ ସାଇଡରେ କଲେ ଲାଭ ନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବାକୁ। ଆମ ପରି ପିତର ପାଉଲ ଅନ୍ୟମାନେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଖାଲି ପ୍ରଚାର କରି ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ପଳେଇ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି, ହଜାର ହଜାର ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛନ୍ତି, ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡାକ ସବ ବଡ଼ ସବୁ ଗଢି ଯାଇଛି। এইটা হচ্ছে রিয়েল ওয়ার্ক। খালি শিক্ষা ଦେଇଦେବା, ପ୍ରଚାର କରିଦେବା, ଇଆଡ଼େ ବୁଲିବା ସିଆଡ଼େ ବୁଲିବା, ଏଥିରେ କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେଟାକୁ ପସନ୍ଦ କଲେ ନାହିଁ। ସେ ଆସିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଇସ୍ରାଏଲ ନେତାମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତମାନେ ସବୁ ଜଳସ୍ଥଳ ଭ୍ରମଣ କରୁଛ, ବୁଲୁଛ ଚାରିଆଡ଼େ, ଗୋଟିଏ ଲୋକକୁ ତମେ କନଭର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ତମର ଧର୍ମକୁ ଆଣିବ। ପସନ୍ଦ କଲେ ନାହିଁ। ପାଉଲ ବି ପସନ୍ଦ କଲେ। ଏମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଯୋଗ ଅଛି, ଜ୍ଞାନ ଯୁକ୍ତ ନାହିଁ, ପରିତ୍ରାଣ ବି ଏମାନଙ୍କ ଠାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ୱାର୍କ ଦରକାର। ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ, ଆମର ଶିକ୍ଷା, ଆମର ପ୍ରଚାର, ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ମଣ୍ଡଳୀ ଗଢିବା, ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବାକୁ, ପରିବାରର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭୟଙ୍କର ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତି ଲୋକଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଯେମିତି ସେ ପାଷ୍ଟର ଆଲଫୋନ୍ସ ମତେ ବଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କଲେ, ପରିବର୍ତ୍ତନ, ପରିବାରର ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଶେଷରେ ଜଣେ ପାଷ୍ଟର, ସେ ମୋ ନିଜ ବଡ଼ ବାପ ଭାଇ ମାଉର ବେହେରା ପାଷ୍ଟର ଯିଏ ପରେ ଥିଲେ, ସେ ଜଣେ କ୍ରିମିନାଲ। ସେ ଏରିଆରେ ଲୋକମାନେ ଭୟ କରୁଥିଲେ, ମୋ ଠାରୁ ଆଉ ଟିକେ ହାଇଟ୍, ହେଲ୍ଦି, ବଡ଼ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଲୋକ, ସମସ୍ତେ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋ ହାତରେ ପଡ଼ିଗଲେ, ସେ ବଦଳିଗଲେ, ଏକଦମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବଦଳିଗଲେ। ଲୋକ ଆଚମ୍ବିତରେ ତାଙ୍କର ପାଷ୍ଟର ହେଇଗଲେ। এই ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କର, ସାଉଲ ପାଉଲ ହେଲା ପରି ଲୋକଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମମାନଙ୍କର କଟକରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି କେମିତି ସେ RSS ଲିଡର ଜଣେ ଆସିଲେ ରବିବାର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇ, ଇଜା ଶେଷ ପରେ ସବୁବେଳେ ମୋ ସହିତ ନାନା କୋଶ୍ଚିନ୍ କରି ଶେଷରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କ୍ଲୁ ପାଇ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଛୁଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି, ଯୋଉ 6 ବର୍ଷ ତାଙ୍କର ସେ କଷ୍ଟ ଥିଲା ଭଲ ହେଇଗଲେ।
पूरा बदली गले कटकर हाईकोर्ट को जाई एफिडेविट कले मु रमेश चंद्र दास मु जड़े हिंदू थी निज इच्छा मु ख्रीष्ट धर्म ग्रहण करुच्ची व्यंजन भाई एफिडेविट फ्रॉम हाईकोर्ट ऑफ ओडिशा कटक देख डुबन दिंतु मत एटा केड़े सुंदर पदक्षेप कि सुंदर आदर्श कि सुंदर साक्ष्य से खाली से ना आउ गोटे झीटा था झील पिला यंग झीटा हिंदू से आसला डुबन ना डुबन ना तुम दरकार एफिडेविट बर्तमान गवर्नमेंट नियम अनुसार से गला गोटे हाईकोर्ट वकिल ख्रीस्टियान वकिल सहित कथबार्ता कर मोर परामर्श तार भी एफिडेविट मु सो एंड सो ता नाम दे मो हिंदू मु ख्रीष्ट धर्म ग्रहण करने को चाहूँगी कटक डुबन है केते केते प्रकार लोकंकर कार्य एपरी भाव में जदि आमकर कार्य ठीक हुए एपरी लोकंकर परिवर्तन हम परिवार परिवार बदली जाए गाँ गुड़ाक बदली जाए मंडली उठिब गढ़ी उठिब प्रभुर सेवा यहाँ हूँ ख्रीष्ट प्रेम और एपरी कार्य करते निजक आम को देखा हो से ख्रीष्ट प्रेम केमी कार्य करुचे आम ठारे प्रभु सेवा कहली प्रभुकर कार्य कली कहली आउ कौन ना प्रभु इच्छा प्रभुकर गोटे इच्छा अच्छे आम जीवन में आम जानूँ जड़े किए पाठ पढ़ी चाकरी कले से पाप बोली कहीं कही पारे पाठ पढ़ा चाकरी कर कौन अच्छे कहीं कहीपर से पाप कर पाप ठार सांघातिक थी प्रभुकर आह्वान जो ज्ञान प्रभु इच्छा कौन ता बुझ मु चाहूली सेमती ना चाकरी करी कहीकि सब स्वप्न दर्शन सब द्वारा प्रभु मत केमती कथा कहले मोर जन्मर इतिहास सब पूरा प्रभु देखे पुणी मु निजे भी उद्योगी थी ना ना प्रभु चाहूना मन तो घर बनूला कंटिन्यू स्टार्ट हो चलता फाउंडेशन कंप्लीट है इटा आसला उठी न था कि तापर ऊपर छत हाथ पड़ न था कि घर कंप्लीट हो न था कि छाड़देली कौन पाई ख्रीष्ट प्रेम स्थिर रहा आज्ञा मानिया प्रभु जब कटक जाओ कटक आस कटक कौन मत घर रखी प्रभु तुमको दिया हम आज जाए तो ना घर अच्छी ओके निष्पत्ति नहीं जाइए ख्रीष्ट प्रेम के विच्छिन्न कर प्रभु को इच्छा साधन कर जहाँ प्रभु चाहते यहाँ हूँ ट्रू लव प्रकृत प्रेम ईश्वर प्रति कृष्ण प्रभु जहाँ चाहते मो जीवन मु जहाँ चाहूँगी ता नहीं लगी पड़ी प्रार्थना करी प्रभु कौन करेंगे मो द्वारा जिते कार्य है प्रभु कौन कही था तुम ये सब योजना था तुम द्वारा एत सब आत्मा लाभ होता मंडली करता से सब हो पाला ना तुम चाकरी कर निशा तुम ठार गला ना गोटे सांसारिक लोक तुम्हें सांसारिक मना लोक तुम्हें जागतिक लोक तुम्हें योग्य नुह प्रभु राज्य कहे नहीं मत ना से भी हालो कमांडो आस चाकरी कल एबे भी करदे सेमती ना पचारि परा काली से रोजालिन कहला बेले जो से देखुची मुझे ठिया देखुची से डोनाल्ड ट्रम्प शपथ प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका सारा दुनिया नहीं कर हठात केमती बाहरी गला मिलेनियल रेन ऑफ क्राइस्ट ख्रीष्ट सहस्र वर्ष राजत्व समय ये लोक ए पोजिशन रे थे तो मुंड हलईदेला ना सेमती दृश्य विचक्षण काल स्थायी जीशु शीघ्र आसुचंती आमको प्रस्तुत रहा प्रभु प्रेम जड़े आम निमंते प्राण देइछंती जीवन देइछंती रक्त देइछंती से कथा जदि आम अनुभव कर न पारिया केड़े दुखर विषय खाली प्रार्थना करी एटा मागुचु सेटा मागुचु कहीं देलनी कहीं कल ना कि ये सब गुड़ा अभियोग टाइप ना मन दुख प्रभु को इच्छा साधन प्रभु सेवा प्रभु कार्य प्रभु इच्छा ख्रीष्ट प्रेम आज्ञा मानिबा आज्ञा भितर गोटे भल जिनस आम देखिपर प्रभु चाहते गोटे पवित्र जीवन पापर पृथक रहा प्रभु चाहते से प्रथम कथा ना ईश्वर सहित कौन संपर्क आमर ना तेणु एपरी गोटे चिंता निष्पत्ति नहीं आम चलिया कहे पापर अलग मु गोटे पवित्र जन प्रभु लोक से पवित्र लोक से पवित्र जीवन काट सेटा आवश्यक नले आमर धर्म कर्मर किछि हेले मूल्यांकन करा जीव नाही तेणु एवं
ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ମାନିବା ଭିତରେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା କୋଉ ପ୍ରକାର ଆଜ୍ଞା ମାନଙ୍କୁ ପାଳନ ମାନିବାକୁ ହବ, ସେଇଟା ହଉଛି ଆତ୍ମିକ ମନା ହେବା ଦ୍ୱାରା। ଆମେ ଜାଗତିକ ମନା ହେଇପାରିବାନି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ହଉଛନ୍ତି ସେମିତି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯେମିତି ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ସେମିତି ହିଁ ଆମକୁ ହବାକୁ ପଡିବ। ଆମର ପରିଚୟ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକଙ୍କର ପରିଚୟ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେମ ଅର୍ଥାତ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ମାନିବା ଭିତରେ କଣ କରିବାକୁ ହବ? ପ୍ରଥମେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା, 2ରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ, 3ରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ ଆମାନ କରିବାକୁ ହବ, ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ହବ, ଆତ୍ମିକ ମନ ଆମକୁ ହବାକୁ ହବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଗମନକୁ ପ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନ କରି ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ହବ। କାରଣ ଯୀଶୁ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛନ୍ତି ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ। ଏଇଟାକୁ ସବୁବେଳେ ସାମ୍ନାରେ ରଖିକି, ଆଜି ବି ଏବେ ବି ହେଇପାରେ, ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରିବା? ଆଜି ଦିନ ପାଇଁ ଯାହା ସବୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ଆଗାମୀ ଦିନ ପାଇଁ ଯାହା ସବୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ସବୁରେ ଗୋଟେ ବ୍ରେକ୍ ଆସିଯିବ। ହଠାତ୍ ସବୁ ଅଦଳ ବଦଳ ହେଇଯିବ। ଚକ୍ଷୁର ପଲକରେ ଗୋଟିଏ ତୁରୀ ଧ୍ୱନିରେ ଯଦି ଯାଇ ନ ପାରିଲୁ ଜଗତ ରହିଯିବା। ସେ ମହାକ୍ଲେଶର ସମ ଯୋଉଟା ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭରୁ କେବେ ଘଟି ନାହିଁ କିମ୍ବା ଘଟିବ ନାହିଁ, ସାମ୍ନା କରିବା ବଡ କଷ୍ଟକର ହେଇଯିବ। ଆଉ ତେଣୁ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଆଗମନ ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆମମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ। ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀର ଏଇ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଉ ତାର ମନୋଭାବ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ପାଉଲଙ୍କ ପରି କହିବାକୁ ହବ, ଯାହା ସେ ରୋମିଓ 8 ପର୍ବରେ ଆଉ ତାର 8 ପର୍ବର 35 ପଦରୁ କହିଲେ, 35 ପଦରେ କହିଲେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେମରୁ କିଏ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବ? କି କ୍ଲେଶ, କି ସଙ୍କଟ, କି ତାରନା, କି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ, କି ଉଲଙ୍ଗତା, କି ବିପଦ, କି ଖଡ୍ଗ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଉଦାରବାଣୀ ଖାରବାଶାମାନି ଖାରବାନ୍ଦାଲର ପ୍ରଭୁ ତୁମର ପବିତ୍ର ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ 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 ଦଉଛୁ। ଆଜିର ସମୟ ନିମନ୍ତେ ଧନ୍ୟବାଦ, ସୁଯୋଗ ନିମନ୍ତେ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ। ଇରବତ୍ରମାନି ପୁରବର୍ଷା କରବନ୍ଦାଲ ରବାନି ଖାରବତ୍ରମାନ କରବନ୍ଦାଲ ରବ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟା କର, ଦୟା କର, ଦୟା କର, ଦୟା କର। ଯଦି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କର ଉପରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତା, ଆମେ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ବିନା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ଆମଠାରେ କୌଣସି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହବାକୁ ହବ। ତେବେ ଯାଇ ପ୍ରଭୁ ସେ ଶକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଆମେ ତୁମର ସକଳ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ପାଳନ କରିପାରିବୁ। ତାରା ମାନେ ଖାର ବନ୍ଦାର ଆଉ ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତି ବାଧ୍ୟ। କାରଣ ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ଯେ ଯଦି କେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ନ କରେ ସେ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହଉ। ତୁମକୁ ପ୍ରେମ ନ କରିବା ତାହା ପ୍ରଭୁ ଅଭିଶାପର ବିଷୟ ଅଟେ। ମାତ୍ର ଯେ ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କରେ, ରୋମିଓ 8:28 ଅନୁସାରେ ଯାହା ଘଟିବ ତାର ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ହିଁ ଘଟିବ। ଦାରାବାନି ଖାରବାଶାମାନି କୁରବାତ୍ରମାନେ କାରବନ୍ଦ, ଏ ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ସିଦ୍ଧ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ତୁମର এই ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଲାଇଭରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ତୁମେ ଯଦି ଖୋଲିଦେବ, ତାହେଲେ ସେ ବାକ୍ୟ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ଲୁଦିଆ ପରି। ନହେଲେ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଶୁଣିକି ସେ ତৎକ୍ଷଣାତ୍ ସେ ଭୁଲିଯିବ। ବେଶୀ ସମୟ ତାର ପ୍ରଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ସ୍ଥିର ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର, ଦୟା କର। ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଣପଣ ଉଦ୍ୟମ କରିବାକୁ ହବ। ରବାନି ଖାର ବର୍ଷା କାଲା ରବାନି ଖାର ବନ୍ଦାଲ ରବା। ସେଦିନ ଆଉ ତୁମେ କହିଲ, ଆଉ ସେ କହିନକୁ, ତୁମ ଭାଇ ହେବେଲର ରକ୍ତ ଡାକୁଛି ଆମକୁ ଭୂମିରୁ। ସେହିପରି ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଡାକୁଛି ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟକୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ରକ୍ତ ଆଉ ପାତ କରାଯାଇଛି, ଭୂମିରେ ତାହା ଢଳା ଯାଇଛି, କୃଷ୍ୟରେ ମରା ଯାଇଛି। ସେ ରକ୍ତ ଡାକୁଛି ଆଜି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ସେଇ ଡାକରାର ସଠିକ ଜବାବ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ହବ। ସେତେବେଳେ ଦେଇପାରିବୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କରିପାରୁ, ତୁମର ଆଜ୍ଞା ସକଳ ପାଳନ କରି। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟା କର। ତୁମର ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ଯୁଗେ ଯୁଗ ତୁମର କଣ୍ଟାବିଧା ପାଦକୁ ପ୍ରଣାମ ଆଉ ଚୁମ୍ବନ କରି ଏବଂ ତୁମର ହସ୍ତରା ମାନଙ୍କର ସର୍ପଣାତ୍ମା ସବୁ ସମର୍ପଣ କରି ଶୁଣିଲ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ନିତ୍ୟ ଜୀବିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଆମେନ୍। More love, more power, more of you, my Lord. More love, more power, more of you in my life.
And I will sing your praise with all of my heart. And I will sing your praise with all of my soul. And I will sing your praise with all of my mind. And I will sing your praise with all of my strength. And you are my Lord. You are my Lord. More love, more power, more of you in my life. More love, more power, more of you in my life. ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହାୟତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୌରବମୟ ପୁନରାଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେଉ।